जय जगन्नाथ दर्शक बंधु मुझे आपण होस्ट आज मुझे बढ़िया हंटेड हाउस को एक्सप्लोर करने नौ जोटा कि देखु केते बढ़िया लगुच दूर भी जोटा कि ढेंकानाल डिस्ट्रिक्ट अवस्थित आपणकर जतन नगर पैलेस जोटा कि बर्तमान हंटेड पैलेस बोली कहुच्छे। चलते जीवा एक्सप्लोर करिए रिक्वेस्ट करेंगे आम चैनल को सब्सक्राइब करने लाइक करेंगे। देखो आप कपिलास रोड जाऊँगी लेफ्ट साइड गोटे जगह इंडिकेशन दि जाइए तो आप भितर गले जतन नगर पैलेस को देखिपर। तो जेहेतु से पहाड़ उपर अवस्थित तले जो गाँ गुड़िक अच्छे आम क्रॉस करके देखते केते सुंदर परिवेश आपण जानते ढेंकानाल गोटे सुंदर डिस्ट्रिक्ट जोटी कि गछलतार परिपूर्ण। देखते साइड पूरा जंगल परिवेश बहुत ही सुंदर लगुच मध्य देके आम आगे जावा आगू गले आम एमती गोटे रास्ता देके आउ टे आगे जावा पड़ो जेहेतु पहाड़ उपर अवस्थित तो आपको टे चढ़ी मैंने जावा पड़ो कि यहाँ हेरिटेज ओडिशा हेरिटेज नहीं सारी तो रास्ता माने क्लोज कर देछि तो गाड़ी भितर को जीवनी आपण बेटर बाइक रे आसला गोटे भितर को आसे 4 व्हीलर नहीं आसबे बहुत दूर रखी चलिया पड़ो आ बाइक रे आसले भी टिके बेटर तो आपको चलिया पड़ो जेहेतु रोड क्लोज कर देइछन्ती गाड़ी थोइकी चल चल जी आ देखो परिवेशटा एमती जो कहे जंगल परिवेश आसबे आसबे ग्रुप रे टिके आसे एटलिस्ट 2-3 जन मिसिक आसे देखो रास्ता क्लोज अच्छी एकुटी आसबेनी एठी किसटा कहानी रही लोक कथा अनुसार जोटा कि अशरीर आत्मा माने बुलूचंदी बोले छोट पिला तो केबे भी आनिबे नहीं। चलते बर्तमान भितर को जीवा दुई साइड देखो लंका आंब गछ भर्ती बर्तमान दूर तो आप देखिपे से हंटेड पैलेस वाह बहुत ही सुंदर लगुच बहुत भयानक भी लगुच। चलते आगू जावा देखा कौन अच्छी वाह सो ब्यूटीफुल पैलेस केते सुंदर बनाई आपने स्टोरी शुणिले पूरा भयभीत हो एक्चुअली बहुत गुड़े श्रमिकों श्रमिक कहतु साधारण जनता कहतु आत्मा निश्चय थी बहुत टर्चर होते जोटा कि बेठी घाटिया गोटे स्टोरी मुझे देखते तो सामने के सुंदर देखो कम के बढ़िया है बहुत ही बढ़िया लगुच दिमाला विशिष्ट राजप्रसाद टी कि बर्तमान पूरा भांगी गला तार कारण भी मुझे कहि चलते भितर को जीवा एक्सप्लोर करवा आप देखु केमती पूरा केते काम बहुत सुंदर है पूरा भांगी गला बापरे भयानक लगुच कहीं एमती स्थान ही अशरीर आत्मा मैंने रुहति बासस्थान तो निश्चय ये भूत प्रेत थे निश्चय लोक मैंने जो भाई कहते से किसी देखी सेमती सिंबल तो इवनिंग में तो केबे भी आसबे नॉन मैंने बहुत ही भय लगे एडवेंचर पसंद तो निश्चय आसबे आउ एंजॉय करेंगे। आगु यहाँ एक्चुअली 99 रूम विशिष्ट राजप्रसाद थिला सब तो भांगी गला जस्ट तार गोटे माने लोक मैंने जानापी चिन्हवाई जस्ट प्रथम स्ट्रक्चर टी रही आ तो सब भांगी गला वाओ सो देखुन ऊपर कितने बढ़िया काम होती भावी पार्टी पहाड़ ऊपर एत बड़ राजप्रसाद केमती काम होता विषय मुझे डिटेल कहि आपण मैंने बास टे देखी दिंतु मैंने से कांथ के हेल्दी लोक मैंने तो यही गोटे मिस्टेक कर जो जाऊँ गारा गारी लेखा लिखी कर पूरा हमारे सुंदर माने जोरा हिस्ट्री को पूरा बर्बाद कर दे कौन करवा ठीक अच्छे तार भी केयर ने एमती असना असना करेंगे ना ये सब गोटे गोटे मनुमेंट्स मैंने चलवा आमर मैंने कल्चर को बचे रखापा देखते कितने सुंदर कम हो राजप्रसाद टी ठीक अच्छे ता विषय में आपको कहि देखो के द्वार गुड़िक के बढ़िया बड़ हो घर हाइट देखु आ घर कांथर ओसार देखु कितने बढ़िया से ये गरम हबार नहीं कि ठंडा हबार नहीं इतने हाइट घर ना ये तो आम जस्ट 10 फुटिया घर हो कि हाइट आप देखिए जापारे ठीक अच्छे आसतु ता विषय में जानवा। यही प्रसाद को जंत्रणा जौघर बोली भी कहुए तार कारण है जो ढेंकानाल प्रथम राजा थे ना पटायत वंश जो शंकर प्रसाद महेंद्र बहादुर सी माने किसी काम फरेन जाते से सान भाई पटायत नृसिंह प्रसाद सिंह जो राजशासन हाथ को नहीं सी राणी
ତାଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କ ନାଁ ଥିଲା ଯତନ ଦେବୀ। ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଟାଉନରୁ ଦୂରକୁ ଟିକେ ଆସିକି ଏଇ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଯତନ ନଗର କରି ବନେଇବା ପାଇଁକା ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାଲେସ୍ ବନେଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପ୍ୟାଲେସ୍ କେମିତି ବନେଇଥିଲେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବେଠି ଖଟେଇକି। ବେଠି ଖଟେଇବା ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ? ବିନା ପାରିଶ୍ରମିକରେ ଖଟେଇକି କାମ କରିବା। ମାନେ ସେମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଗାଁରୁ ଆସିଥାନ୍ତି, ନିଜ ପାଇଁ ଖାଇବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିକି ଆଣିଥାନ୍ତି, ଆଉ ନିଜେ ବିନା ପଇସା ମାନେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନ ପାଇକି କାମ କରନ୍ତି। ନହେଲେ ସେ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ପୁରା ଟର୍ଚର କରି କରି ମାରିଦିଅନ୍ତି। ତ ଯେଉଁ ବେଠି ଖଟେଇବା ଆପଣମାନେ ପୁରୁଣା ପିକ୍ଚରରେ ଶୁଣିଥିବେ ବା ଦେଖିଥିବେ, ଜାଣିଥିବେ ବେଠି ଖଟେଇବା କେତେ ଖତରନାକ କାମ। ଆଉ ମାନେ ବହୁତ ଟର୍ଚର କରନ୍ତି, ବାଡ଼ାନ୍ତି, ଚାବୁକରେ ପିଟନ୍ତି, ବହୁତ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଜବରଦସ୍ତିଆ ଗାଁମାନଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଉଠେଇ ଆଣନ୍ତି, ଆଉ କାମ କରନ୍ତି, ଖଟାନ୍ତି। ଆଉ ମାନେ ଭାବିପାରିବେନି ସେତେବେଳେ କେତେ ମାନେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟର୍ଚର କରାଯାଉଥିଲା। ବହୁତ ହି ଖତରନାକ ଷ୍ଟୋରି। ଆଉ ତାଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ବନେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ବଡ଼ ଭାଇ ଫରେନରୁ ଫେରି ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେତିକି ବେଳେ ସେ କ'ଣ ହେଇଛି କହିଲେ? ଏସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିକିରି ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ନିଜ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ ଯେହେତୁ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଅଶାନ୍ତିରେ ମାନେ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏଇ ପ୍ରାସାଦଟି ବନେଇଥିଲେ, ତ ସିଏ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତ ସେବେଠୁ ଏମିତି ଭଙ୍ଗା ହେଇ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପୁରାପୁରି ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ। ତ ଆଉ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ସମୟାନୁକ୍ରମିକ ଭାବରେ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ପୁରା ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। କିଛି ପରସେଣ୍ଟ ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିକି ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ବି ଶୁଣିଛେ, ଏଇ ବିଷୟରେ ଶୁଣିଛେ। ଏଇ ଯେଉଁ ଖାଲ ଖାଲ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେଇମାନଙ୍କରେ କ'ଣ କହିଲେ, ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯେହେତୁ ନଥିଲେ, ସବୁ ତାଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ମୋତି ମାଣିକ ସୁନା ରୂପା ଆଣି ସବୁ ପୋତିକି ରଖୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଆସିଲେ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ, ଏଇଠାରୁ ସବୁ ଜିନିଷ କାଢ଼ିକି ନେଇଥିଲେ, ଆଉ ଯାହା ବି ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ ଥିଲା ଲୋକାଲ ଲୋକ ତାକୁ ନେଇଗଲେ। ତ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ନାହିଁ, ଜଷ୍ଟ ଖଣ୍ଡର ଭଳିଆ ରହିଛି। ତ ଭୂତିଆ କୋଠି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କାମ ହେଇ ଦେଖି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା କ'ଣ କହିଲେ? ୱାସରୁମ୍। ରାଣୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଟଏଲେଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଥିଲା। ସେଥିରେ ସବୁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ସବୁ, ଅଲରେଡ଼ି ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଇଏ ରାଜପ୍ରାସାଦ ନା, ତ ପୁରା ସବୁ ଜିନିଷ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଇଲ୍ ହେଇଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଟଏଲେଟ୍ ପାଇଁକା ଲାଇଟ୍ ଯିବା ପାଇଁକା, ପବନ ଯିବା ପାଇଁକା ଝରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି, ସବୁ ମଡ଼ର୍ଣ୍ଣ ଷ୍ଟାଇଲ୍ର ବନା ହେଇଛି। ଆପଣ ଦେଖି ଜାଣିପାରିବେ ସେତେବେଳେ ବି ମାନେ ୱାସରୁମ୍ ପାଇଁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଏଠି 4-5ଟି ରହିଛି, ଯେହେତୁ ରାଣୀ ରହିବେ, ତାଙ୍କର ସେବିକାମାନେ ରହିବେ, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ତ 4-5ଟି ୱାସରୁମ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାହେଇଛି। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଉ ରାଜପ୍ରାସାଦ ତ ଯେତିକି ଅଛି ମୁଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ତା କାମ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଯାହା ଯେଉଁ 99 କୋଠରୀ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜପ୍ରାସାଦ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସେତେବେଳେ ହେଇଥିବ। ଆଉ ତ କେବଳ ଯେ ଏଠି ମଣିଷମାନଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରାହେଇଥିଲା ନାହିଁ, ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନେ ପଶୁମାନଙ୍କୁ ବି କରାହେଇଥିଲା। ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଏସବୁ ହାତୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବୋହିକି, ହାତୀ ବଳଦ ମାଧ୍ୟମରେ ବୋହିକି ଆଣୁଥିଲେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ମାନେ ସେମାନେ କାମ କରିପାରୁନଥିଲେ, ଟାୟାର୍ଡ ହେଇଥିଲେ, ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆଣିବେ ନା, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ବି ବାଡ଼େଇକି ମାରିକି ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ତ ଏଠି ମଣିଷଙ୍କର ଆତ୍ମା ସହିତ କିଛି ପଶୁଙ୍କର ବି ଆତ୍ମା ରହିଛି ବୋଲି ସେଇଟା ଲୋକାଲ ଲୋକ ଯାହା କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ଅଶରୀର ଆତ୍ମାକୁ ସେମାନେ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, କିଛି ଅଶରୀର ସାଉଣ୍ଡ ବି ଶୁଣିଛନ୍ତି। ତ ବହୁତ ହି ଖତରନାକ ସ୍ଥାନ। ତ ଇଭିନିଂରେ ଆସିବେନି। ଆଉ ଏଠାରେ ସନସେଟ୍ ଆଉ ସନରାଇଜ୍ର ମାନେ ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ ସୁନ୍ଦର। ଆପଣ ସନସେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର। ଏଇ ଯେଉଁ ଫିଲ୍ଡଟା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ରାଜା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଯେଉଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସବୁ ନିଅନ୍ତି, ଗାଁର ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଠି ଆଣିକି ଏଇଠି ଲୋକମାନେ ସେ ହାଜିରା ଦିଅନ୍ତି, କାମ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଏ। ଏଇ ଫିଲ୍ଡଟାରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ, ସେଇଠି ସବୁ କରାଯାଏ। ରାଜା ତାଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଦିଅନ୍ତି ଏଇଥିରେ କରାଯାଏ। ତ ଏ ବହୁତ ବଡ଼ ଫିଲ୍ଡ, ଏଇଠି ସବୁ ପ୍ରଜାମାନେ ବସନ୍ତି, ସେ ଉପରେ ରାଜା ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ର ଦିଅନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସନସେଟ୍ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛି। ଯେହେତୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ସ୍ଥାନଟିଏ। ତ ସମୟ କାଟିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ, କିନ୍ତୁ ଇଭିନିଂ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଘରକୁ ପଳାଇବେ। ଆଉ କେବେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ୱାଓ କେତେ ସୁନ୍ଦର କାମ ହେଇ, ଦେଖନ୍ତୁ ଉପର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କାମ ହେଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ସେ କାମ ହେଲା, ସବୁ ହେଲା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ କହିଲେ, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ଆସିଲା ନା, ସେଠି ଗୋଟେ ଶାଗୁଣ ଆସିକି, ଏଇ ଯେଉଁ ସଭା ଉପରଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ସେ ଉପରେ ଆସି ବସିଲା। ତ ରାଜା କହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଇଟା କିଛି ଗୋଟେ ଅପଶଗୁନ, ତ ଏଠି ଆମେ ରହିବା ଉଚିତ ହେବନି। ତ ସେ ଆଉ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲେ ନାହିଁ, ସେମିତି ରଖିଥିଲେ। କିଛି ଗୋଟେ ଭଲ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ କରିବେ ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଭାଇ ଫରେନରୁ ଆସିଲା ପରେ ଏସବୁ ଜାଣିଲା ପରେ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏମିତି ଟର୍ଚର କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଏତେ ସବୁ ହଇରାଣ କରିଛନ୍ତି, ତ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ ପାୱାର ନେଇଗଲେ। ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ପନିସମେଣ୍ଟ ଦେଇକିରି ଏଟାକୁ ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ତ ଆଉ ଯାହା କିଛି ଅବଶିଷ୍ଟାଂଶ ରହିଯାଇଛି ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମହଲା ଯେଉଁ ଉପର ପୁରା ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତ, ସମୟ ଅନୁଯାୟୀ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଯଦି ତା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ନ ନିଆଯାଏ, ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ନ କରାଯାଏ। ତ ଏଇଠି ବହୁତ ଜିନିଷ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲାଣି। ଜଷ୍ଟ କିଛିଟା ଅଛି ତାର ଯେଉଁ କ'ଣ କହନ୍ତି ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ, ସେ ରାଜପ୍ରାସାଦର ଚିହ୍ନ ସ୍ୱରୂପ ଆମେ ଏବେ ନ୍ୟୁ ଜେନେରେସନ୍ ତାକୁ ଦେଖିକି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା। ବାପରେ କେତେ ଭୟାନକ ଦେଖାଯାଉଛି, ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ।
ସେତେବେଳେ କିଛି ରାଜା ଭଲ ବି ଥିଲେ, କିଛି ରାଜା ଦୁଷ୍ଟ ବି ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରାଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ଅନାବିଳ ସ୍ନେହକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକା ବା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁକା ଏତେ ବଡ଼ ରାଜପ୍ରାସାଦ ବନେଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ହାଇ ନେଇକି। ତ ଲୋକମାନଙ୍କ ହାଇରେ କ'ଣ କିଛି ହେଲାଣି? ସବୁ ତ ନଷ୍ଟ ହିଁ ହେଇଯିବ। ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରି ତାଙ୍କ ହାଇ ନେଇ ତାଙ୍କ କ୍ରନ୍ଦନର ଯେଉଁ ଲୁହର ଝରଣାକୁ ନେଇ କ'ଣ ମଣିଷ କେବେ ବଡ଼ ହେଇପାରେ? ତ ତା'ର ଦେଖନ୍ତୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଟର୍ଚର କରି ଯେତେ ତା ରେଜଲ୍ଟ କେମିତି, ଯେତେ ବଡ଼ ପ୍ରସାଦ ବନେଇଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ମଣିଷ କେବେ ବି କୌଣସି ମଣିଷର କ୍ଷତି କରିବା କଥା ନୁହେଁ, ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଦେଖିବା କଥା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଖାଲ ହେଇଛି ନା, ଖୋଳା ହେଇଛି, ତା ଭିତରେ ସବୁ ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ଥିଲା, ତାକୁ ସବୁ ଖୋଳି ଖାଳିକି ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଜଷ୍ଟ ପଥର ପିଲର ଗୁଡ଼ା ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଆଉ ତାର ଯେହେତୁ ଏତେ ଡିପ୍ କାମ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କାମ ହେଇଥିଲା, ତ ତାର ଛାତ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଏବେ ବି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଆଉ ଦୁଆର ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ହାଇଟ୍ ବାଲା ଦୁଆର ବନାଯାଇଛି। ସେଥିରେ ଆପଣମାନେ ରାଜାଙ୍କର କାମ ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ତା ଚାରିପଟ ପରିବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେପଟେ ସାମ୍ନା ପଟ ଦେଖିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ପଛପଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚାରିପଟେ ବିରାଟ ବଡ଼ ଏରିଆ, କାରଣ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ହେଇଛି। ଆହୁରି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଥିଲା, ସେଇ ରାଜା ନା ଏଇ ପାହାଡ଼ରୁ ଆଉ ଯେଉଁ କ'ଣ କହିଲେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯେଉଁ ଟାଉନଟା ଅଛି, ଟାଉନ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ପାହାଡ଼, ତାକୁ ପୁରା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବନେଇବାର ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏସବୁ ତ ସବୁ ଅସୁବିଧା ହେଇଗଲା, ଆଉ ସେ ବନେଇ ପାଇଲେନି, ଆଉ ଏ ରାଜପ୍ରାସାଦ ଅଖଣ୍ଡିତ ହେଇକି ରହିଗଲା। ଆଉ ତା ଚାରିପଟ ପରିବେଶ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଆଉ ସୁନ୍ଦର, ଆଉ ପୁରା କ'ଣ କହିଲେ ଜଙ୍ଗଲ ପରିବେଶ, ଗଛପତ୍ର ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି ରହିଛି, ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ଲାଗୁଛି। ସୁନ୍ଦର ସାଙ୍ଗରେ ଭୟାନକ ବି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସିଲେ ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ କି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଚେଷ୍ଟା କରି କେବେ ବି ଏକୁଟିଆ ଆସିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ କହିଲି ନା, ଏଇ ଯେଉଁ ଯତନନଗର ପାହାଡ଼ରୁ ଏଇ ପାହାଡ଼କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ସାଇଡ଼୍ଟା ଯେଉଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲୋଜ୍ କରି ଦେଖାଉଛି, ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣଙ୍କ ପୁରା ଢେଙ୍କାନାଳ ସିଟିଟା, ବୁଝିଲେ କି? ଏଇ ଯେଉଁ ଘର ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇ ପାହାଡ଼ରୁ ଏ ପାହାଡ଼କୁ ସେ ପୁରା ଗୋଟେ ମାନେ ରୋଡ଼ ବନେଇବାର ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା, ମାନେ ପୋଲ ଟାଇପ୍ର କରିକି କିଛି ବି ଦେଇକିରି ପିଲର ଫିଲର ଦେଇକି, କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଉ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ତ ଏଇଟା ପାହାଡ଼ ଉପରେ ରହିଗଲା, ଆଉ ଏଇଟା ହେଲା ଢେଙ୍କାନାଳ ସିଟି। ସେଠି ତାଙ୍କର ରାଜପ୍ରାସାଦ ଅଛି, ଯେଉଁଟା ମେନ୍ ରାଜପ୍ରାସାଦ ରାଜାଙ୍କର। ତ ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଆଉ ସେ ରାଜାଙ୍କର କଳ୍ପନା ତ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ବହୁତ ହି ଖରାପ ଥିଲା, ଯାହାର ପରିଣତି ଆଜି ଏଇ ପ୍ରାସାଦଟି ଭୂତ କୋଠି ହେଇକି ରହିଗଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ କାମ କିଛି ଭଲ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଭଲ ହିସାବରେ ହିଁ କରିବା ଉଚିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ରାଜପ୍ରାସାଦକୁ ଆଉ ଟିକେ କ୍ଲୋଜଲି ଦେଖିବା, ତା ଚାରିପଟେ ଟିକେ ବୁଲିବା, ଆଉ ସେଠାର ପରିବେଶକୁ ଟିକେ ଫିଲ୍ ବି କରିବା। ୱାଓ ଭୟାନକ, ପାହାଚ ବି ଅଛି ତଳକୁ ଯିବା ପାଇଁକା। ଏଇ ମେହେଲକୁ ଦେଖିକି ତ ପୁରା ମାନେ ଆଉ କ'ଣ କହିବି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାମ ମୁଁ କହୁଥିଲି ନା, ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କେତେ କଷ୍ଟ ଦେଇ ଖଟଉଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ କାମ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଟାରେ ହେଇଛି, କେତେ ମୋଟା ତାଙ୍କ କାନ୍ଥ। ଆମର 10 ଫୁଟିଆ କାନ୍ଥ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କାନ୍ଥ କେତେ ମୋଟା ଅଛି। ଆଉ ସେ ଯେଉଁ ଦେଖନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବିମ୍ ଟାଇପ୍ର ପଡ଼ିଛି, କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କାମ ହେଇଛି। ଏତେ ଭାଙ୍ଗି ରୁଜି ଗଲାଣି, ଫିର୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ଲୋକ ବାଡ଼େଇକି ବି ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଛନ୍ତି, ହେଉନି କିଛି। ତ ଏଠି ସେଥିପାଇଁ ଏଠି କୁହାଯାଏ ଯେ ମାନେ ଖରାଦିନେ ଗରମ ଲାଗେନି, କି ଶୀତ ଦିନେ ଥଣ୍ଡା ଲାଗେନି, କାରଣ ବହୁତ ହାଇଟ୍ ଘର ଅଛି, କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ବି ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି, ମୋଟା ଅଛି, ତ ଏସବୁ ଲାଗେନି। ଆଉ ତା ପରିବେଶକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ କାମ ହେଇଛି। ଝରକାର ମାନେ ଅଛି ଲାଇଟ୍ ଯିବା ପାଇଁ, ୱିଥ୍ ପବନ ସର୍କୁଲେସନ୍, ମାନେ ପବନ ଯିବା ଆସିବା କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସ୍ଥାନ ଅଛି। ଆଉ ବହୁତ ହି ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆସିଲାଣି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ। ବିଦାୟ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର ଦ ବିଟ୍ ଅଫ୍ ଲାଇଫ୍ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏଠି ଲୋକାଲ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏଠି ଅସଲି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି, ସତ ମିଛ ତ ମୁଁ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଯାହା ବି ହଉ ପ୍ୟାଲେସ୍ଟି ବହୁତ ହି ସୁନ୍ଦର। ପାଖରୁ ଆସି ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖିବେ, ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି। ଭୟାନକ ହେଲେ ବି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ପ୍ୟାଲେସ୍ଟି। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଦେଖା ହେବେ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।